समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्टर बहुमूल्य नाम आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई भनी माने आज भिडियो मु आपन को पुराना जेरूसालेम देखैबी। पुराना जेरूसालेम देखा सहित मु आपन को यह मध्य कहबी जे बाइबल रे ए जेरूसालेम सहर विषय कौन कौन भविष्यवाणी होता और क्यों क्यों भविष्यवाणी संपूर्ण हो अच्छे आ क्यों क्यों भविष्यवाणी संपूर्ण हेबार अच्छे ए समस्त विषय आम आलोचना करवा से निमंते आपण ए वीडियो को देखु थांतु आउ ईश्वर को वाक्य को मध्य आपण श्रवण करू थांतु। तेबे प्रिय बंधुगण लोकलिखित सुसमाचार तार 21 पर्वर 24 पद देखा। 21 पर्वर 20 रु 24 आउ एठी लेखा अच्छे ये जो जेरूसालेम ध्वंस हवा विषय लेखा अच्छे आ जोटा कि 70 शताब्दी रे ये जेरूसालेम जो नगर आपन देखुं ये संपूर्ण रूप से ध्वंस हो जाइथिला। प्रभु जीशुख्रीष्ट भविष्यवाणी करथिले ये रहिबो नहीं ध्वंस हो जिवो आ जहाँ सफल हैला 70 शताब्दी रे। तेणु चलतु आमे माने देखिबा लोकलिखित सुसमाचार 21 पर्व 20 पदरु। किंतु तुम्हें माने जेतेबेले जेरूसालेम को सैन्य सामंतों द्वारा परिवेष्टित देखिबो सेतेबेले ताहा उच्चन हेबा जे सन्निकट यह जान। सेतेबेले जो माने जिहुदा प्रदेश रे थांती से माने पर्वतमाला को पलाई जातु पुणी जो माने नगर मध्य थांती से माने प्रस्थान करंतु आउ जो माने पल्ली ग्राम गुड़िकर थांती से माने नगर रे प्रवेश न करंतु कारण लिखित विषय सबु सफल हेबा निमंते ता समुचित दंडर समय अटे। सही समय जो माने गर्भवती और स्तन्य जात्री हाय से माने क्लेशर पात्र कारण देश रे महाविपद और यही जाति प्रति क्रोध घटिबो आ से माने खड्ग धार रे हत हेबे और बंदी होई समस्त विजाति मध्य को नीत हेबे। पुणी विजाति मानकर काल संपूर्ण न हेबा पर्यंत जेरूसालेम सेवानकर पद दलित होई रहिबो। हाँ प्रिय बंधुगण एटा एबित एक भविष्यवाणी जोटा कि सफल हैला 70 शताब्दी रे आ रोमियो सैन्य मान आसिकी खड्ग धार रे हत कले 24 पद अनुसार आ बंदी करिकी लोक मान को नहीं गले। पुणी सेमानकर समय संपूर्ण न हवा पर्यंत से माने जेरूसालेम उपरे अधिकार करिक रहिले को माने रोमियो माने रोमियो शासक कथा मु कहूँ। तबे प्रिय बंधुगण रोम बोली गोटे देश जी कि शासन करुला जेरूसालेम उपरे आ प्रभु जीशुख्रीष्ट जो भविष्यवाणी करथिले सेटा सफल हैला। तबे ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भनी माने आउ भविष्यवाणी सफल हैला आउ किसी भविष्यवाणी अच्छी ता संपूर्ण हेबो माने 100% हेबो एतरे कौन संदेह ना। प्रकाशित पुस्तक 21 पर्वर 2 पद पढ़ंतु सेठी लेखा अच्छे आउ गीत संहिता 122 6 आउ जिसाय 62 पर्वर 1 पद ए समस्त विषय पढ़ंतु। तेबे ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भनी माने यह हूँ आमानक निमंते एक स्मरणीय जगह आउ ये समस्त विषय हूँ प्रमाण अटे जे बाइबल हूँ एक सत्य पुस्तक अटे बोली। तबे ये हूँ आजिर जेरूसालेम 70 शताब्दी रे ध्वंस हो जाइथिला ता परवर्ती मुहूर्त ताकू पुणी थरे स्थापन करागला
ଏବଂ ଆଜି ଏହି ସହର ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସହର କେମିତି ଲାଗୁଛି। କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାଇବା ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ତ ସଫଳ ହେଲା। ଆଉ ଏଠାରେ ଆଉ ଏଇ ଦେଶ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି। ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ପ୍ରକାର ଭାଷାବାଦୀ ଲୋକମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ମେନ୍ ହେଉଛି 3 ପ୍ରକାର। ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ବାସ କରନ୍ତି, ମୁସଲିମ ଲୋକମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ। 3 ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ କି ବାସ କରନ୍ତି। ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଜିହୋବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ, ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ସେମାନେ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଆଉ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସେଇଆ। କାରଣ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ଜିହୋବା ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର, ଜିହୋବାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେହି ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମ ଦେଖିବା, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 20 ପର୍ବ, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 20 ପର୍ବରେ ଆଉ ସେଇଠି ଲେଖା ଅଛି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା, 10 ଆଜ୍ଞା ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ତୁମର ଆଉ କୌଣସି ଦେବତା ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଜିହୋବାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୱାଲ୍ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ଆଉ ପବିତ୍ର କାନ୍ଥ ଆପଣ କହିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଜିହୁଦୀମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଜିହୁଦୀମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ ବି ଆମେମାନେ ଦେଖୁ ଯେ ଯୀଶୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତା କାରଣ କ'ଣ, ସେମାନେ ଲୋକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ଛକ କୋଣରେ ଠିଆ ହେଇକି ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଟା ଆଜି ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ମାନେ କାନ୍ଥ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିକି ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏମିତି କଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ କରିବେ, ଜିହୋବା ପରମେଶ୍ୱର ଶୀଘ୍ର ଶୁଣିବେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ତାହା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଜିହୋବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକ ଆଉ ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ନିୟମ, ତାଙ୍କର ରୀତି ନିୟମ। ସେମାନେ ଜିହୋବାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମୁସଲିମ ଲୋକମାନେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଭାବରେ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠା ହେଇଥିବା ଜଣେ ପୈଗମ୍ବର ବା ଜଣେ ପ୍ରେରଣକାରୀ ଭାବରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପୈଗମ୍ବର ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ତୃତୀୟ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ କରି ମୁଖ୍ୟ 3ଟି ଭାଷାବାଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପାଇବେ। ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି ଜିହୁଦୀ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ମୁସଲିମ ଲୋକ, ଆଉ ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବା ବା ଇଂରାଜୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସେଠାରେ ପାଇବେ। ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, ସେଠାରେ
ଏ ତିନୋଟି ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କାରଣ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମିଳିବାକୁ ପାରିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଏଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ନାଁ ହେଉଛି ମୋରିଆ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଆଉ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ଯଦି ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ।